हाय राज्यसेवा ॲस्पिरंट्स. आय होप तुमची प्रिपरेशन ट्रॅकवर असेल. कशा आहेत तुम्ही लोक? आय एम नीतू तिवारी, युअर मेंटॉर. And if your preparation is not on track, let's talk today. I have come up here with the complete strategy, the most essential things that are needed for the Rajya Seva Mains Examination 2026. The examination is not far. The mains will start in the month of October, and we need to make sure that we are giving our best. It is a golden opportunity for you to qualify for the examination. So let us begin with the session. Even if you're targeting for 2027 or other years, do watch the video, get the understanding how you should target for the mains examination. So let's start. आता सर्वात पहिले आपल्याला काय करायचं आहे, स्केड्यूल बघून घ्यायचं आहे. सो दिस इज द मेन्स स्केड्यूल दॅट वॉज रिलीज्ड बाय द कमिशन. सो आता कधी आहे आपली 2026 ची मुख्य परीक्षा? सी, इट इज स्टार्टिंग on 3rd October. Okay, 3rd October, which is Saturday. It is starting, and what will happen? There will be two language paper. Okay, these are qualifying. Then त्याच्या नंतर 4th October, the immediately next day, there is the Nibandh, that is essay paper. So what is it? This is an essay paper that will be there. Okay, and then you have a break, right? It is 4th October to this is 17th October. So you have approx 14 days of break. Now, what is the drill? See, 17th and 18th October, back to back, you're going to write GS 1, 2, 3, 4. So, this is one of the difficult four paper drill that you will have to do. Okay, this is the four paper drill that you will have to do, and then you will get another 1 week off to prepare for your optional. So, people of 2026 will have the optional, but this has been removed for the 2027 and beyond mains. So, you don't have to worry, but the remaining paper will be there. These two language papers are English and Marathi. These are qualifying in nature. Okay, so this is the idea. We know that the exam is starting from 3rd October. Okay, 3rd October is the date that you will have to keep in your mind, and you have to be completely prepared before this date. Okay, so this is the schedule that we have this schedule in front of you. जर तुम्ही 2026 ची मुख्य परीक्षा देत आहात, तुमच्याकडे हे स्केड्यूल तुमचा डोळ्याच्या समोर पाहिजेच. तुम्ही पाहिजे तर स्टिक करून ठेवा वॉलवर किंवा कुठेतरी, बट दिस इज द स्केड्यूल दॅट यू शुड हॅव क्लिअरली memorized it, and you should know this. Okay, so now number of days. So suppose if you are like very serious and sincere student who started, when was the prelims, guys? When was the prelims? Prelims was on the 30th of May, right? 30th, 31st of the May, sorry, 31st May, right? 31st May, last day of the May. So 31st May, the exam was there. And if you are so sincere that from the very next day, from the 1st June, you started preparing, then you would have gotten 123 days. And you can give approx 17 days per subject. And in fact, qualifying paper, we will give 2 days at least, because we cannot ignore the qualifying paper. बट सपोज यू वेटेड, यू आर नॉट शुअर, बाउंड्रीवर होता आणि तुम्हाला होतं की आय एम नॉट शुअर जर होईल की नाही होईल माझा एक्झाम. सो तुम्ही जर पोस्ट रिझल्ट प्रिपेअर करायला स्टार्ट केला फ्रॉम 23rd June, 23rd June आय थिंक रिझल्ट आला 23rd किंवा 22nd, आणि देन वी विल हॅव स्टील 100 days, 101 days, and you will get approx 13 to 14 days per subject. Here what I have considered, I have considered 4 GS, 1 essay and 2 optional. That means total how many? 7 papers here. And qualifying paper साठी पण मी 2-2 दिवस ठेवलाय. And if you are somebody who kept procrastinating and started from 15th July, and suppose now you have still not started with full force and you're planning to start by maybe 30th July, which is actually too late. I wanted to come up with this video before this date. In fact, the plan that I'm going to show you, it is also before 15th of July, but you can modify it. I had already posted the plan on my YouTube channel under the post section. So I have posted the Excel sheet link there. So suppose you procrastinated so much that you started from 15th July and you have to complete everything by 2nd October, still you have 80 days. And see, UPSC चा मुलांना पण फक्त 75-80 days भेटतो for preparing mains. So even if you have not done your best, please don't give up. Stay motivated. It's a golden opportunity for you. Don't let this opportunity go. It is really, really very important. So even if 80 days, आणि suppose आता 10 दिवस अजून झाले, so still if we have 70 days, चलो approx 70 days we have. You can make best out of this 70 days. So तसा डायलॉग होता ना, ये 70 मिनिट, तो आपल्यासाठी ये 70 दिवस.
ये जो 70 दिन है इसमें अपनी जान लगा दो. ओके, एंड स्टिल यू विल गेट 10 days per subject. Okay, 10 days per subject in 70 days. And then in the month of, I am not considering the month of October. As you see, the end date is 2nd October. कारण आपली एक्झाम 3rd ऑक्टोबरला स्टार्ट होत आहे. सो आय हॅव नॉट कन्सिडर्ड दॅट मंथ. स्टिल हिअर वी विल गेट 1-2 weeks for revising. That I will show you how to manage this. But before this 3rd October, I want us to be completely prepared. So this is the idea. I hope you understood now. And थोडंसं मोटिवेशन पण झालं असेल, कारण आपल्याला असं वाटतं की आपण करूया, ऑक्टोबरमध्ये आहे, खूप लांब, असं नाही. आता प्लीज प्लीज गेट द एनर्जी, गेट द मोटिवेशन, स्टार्ट स्टडिंग, कारण आपल्याकडे जास्त दिवस नाहीये. जस्ट ओनली 70 days, फक्त 70 days आहे. आणि तुम्ही विचार करा, तुम्हाला 7 कम्प्लीट पेपर करायचा आहे. 10 दिवस पण नाही भेटेल पर सब्जेक्टसाठी. ठीक आहे, 7-8 days मध्ये तुम्हाला एंटायर सब्जेक्ट, एंटायर सिलेबस प्रिपेअर करायचा आहे. Now I hope you understand the urgency. It's very very urgent, and now start preparing. Don't procrastinate. Get the energy, okay? And those of you who have started and who are doing properly from this date or this date, keep continuing the hard work. I know tiring आहे जर्नी, पण करायचं आहे आपल्याला. This is an opportunity. आपल्याला जर पोस्ट काढायची आहे तर you will need to put in this hard work, okay? Now let's look at the syllabus. What is most important for mains? Looking at the syllabus. So this is राज्य सेवाचा जे डिस्क्रिप्टिव्ह झाल्यानंतर this is the syllabus. Of course this is for 2026 exam, कारण ऑप्शनलचा जे आहे हे this has been cancelled. Okay, this has been cancelled by UPSC, सॉरी MPSC, आणि 2026च्या नंतर 27 वगैरे मध्ये नाही असेल. So what is the pattern? We know that there is a Marathi and English paper, 300 marks, and qualifying marks are 25%. That means आपल्याला फक्त 75 marks पाहिजे. Out of 300 we need to get the 75 marks. But don't ignore this. If you don't qualify this, remaining paper will not be evaluated. तर आपला गेला. जर तुम्ही, no matter how good you write, you have to qualify these 2 papers. So if your English is weak, please prepare English. If your Marathi is weak, please prepare Marathi. Put in those 1-2 days and get qualifying marks at least. Okay, now what else? We have essay, GS1, GS2, GS3, GS4, and of course for 2026 these 2 optionals also. So optional, multiple options are there. If you have sociology optional, I can help you in this, because I have studied with sociology in UPSC. मेन्स वगैरे दिलाय, अभ्यास करून झालाय माझा, खूप इंटरेस्ट पण आहे मला सोशियोलॉजीमध्ये. जर तुम्हाला सोशियोलॉजीमध्ये काहीच हेल्प पाहिजे असेल, कॉमेंटमध्ये टाकून द्या. आय विल help you as much as I can. Okay, so these are the papers that we are going to give. And descriptive आहे. Now let's quickly look at the syllabus. See, मराठी लँग्वेज मध्ये काय आहे? कॉम्प्रिहेन्शन आहे, प्रेसी रायटिंग आहे, वोकॅब्युलरी, एस्से. सो एस्से वगैरे जर तुमचं थोडंसं प्रॅक्टिस केलं तर इथे तुम्ही मार्क्स काढू शकता. ट्रान्सलेशन, सी समबडी विथ लिटिल वीक मराठी, त्यांना ट्रान्सलेशन मध्ये थोडा चान्स भेटेल. राईट, मराठी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू मराठी, अटलीस्ट मराठी टू इंग्लिश ट्रान्सलेशन मध्ये तुम्ही चान्स घेऊ शकता. म्हणजे यू कॅन गेट द मोर मार्क्स हिअर. एस्से मध्ये तुम्हाला भेटू शकता. सो डू दीज काइंड ऑफ थिंग्स. थोडा प्रॅक्टिस करा. PYQ बघून घ्या. PYQ ऑफ MPSC लास्ट इयर बघून घ्या कसा होता. एक वेळ जर तुमच्याकडे जास्त पेपर नाही तर UPSCचा पण मराठीचा पेपर बघून घ्या. मराठी आपला कुठला? कंपल्सरी मराठी लँग्वेज. हा, ऑप्शनलचा लिटरेचरचा नका पेपर बघू. लिटरेचर इज अ डिफरंट थिंग. सो यू कॅन ट्राय. पण आपला MPSCचा PYQ एकदा बघून घ्या, आपला 2025 मेन्सचा. ओके, so this is the Marathi qualifying. We just need how much? We need 25% marks. Okay, now same English language चा काय आहे? कॉम्प्रिहेन्शन, प्रिसिस, वोकॅब्युलरी अँड शॉर्ट एस्से. क्वालिफाईंग नेचर मध्ये आता मेन गेम स्टार्ट होणार आपली, कारण आता these 7 papers are going to decide your rank, your merit. So first and interesting paper is essay. Essay is highly rewarding. Just you need to make sure that you are able to structure, you are able to generate your argument. In fact, separate preparation पण नाही पाहिजे. जर तुम्ही 2-4 दिवस प्रॉपरली एस्सेला इन्व्हेस्ट करून अभ्यास केला, then also you will do nicely in essay. See, in fact, there is not much syllabus. What it is written that expected to keep closely to the subject, म्हणजे relevant लिहायचं आहे, अरेंज देअर डेटा इन ऑर्डरली फॅशन, स्ट्रक्चर्ड लिहायचं आणि कन्साइजली, म्हणजे व्हेरी वॉट एव्हर इज रिक्वायर्ड, ब्रीफ आन्सर्स, ब्रेव्हिटी शुड बी देअर. सो आपल्याला स्ट्रक्चर्ड लिहायचं आहे आणि रेलेव्हंट लिहायचं आहे. दॅट इज द ओनली सिलेबस पॉईंट. सो दिस इज वंडरफुल पेपर टू स्कोर गुड मार्क्स. ओके, जर तुम्हाला प्रॅक्टिस आहे, यू कॅन राईट वेल. Do practice one essay on every Sunday. That is what my advice would be. Now next paper is what? This is GS1. What is it? History, geography of the world, म्हणजे इंडियन geography आणि वर्ल्डचा geography आहे, सोसायटी आहे, and of course there will be weightage on Maharashtra. So if you look at the PYQ, there were social reformers from Maharashtra which were asked.
ऑफकोर्स आपल्याकडे खूप सोशल रिफॉर्मर्स आणि ग्रेट फिगर्स आर देअर, सो ऑफकोर्स गोइंग टू बी आस्क. सो देर विल बी सम फोकस ऑन महाराष्ट्र. जर महाराष्ट्रामध्ये काही डिझास्टर वगैरे आलं असेल किंवा स्पेशल जॉग्राफिक फीचर आहे, वेस्टर्न घाट आहे, ओरोग्राफिक रेन आहे, आपल्याला फोकस करायचा आहे. सो सिम्पल आहे, सिलेबस वाचून घ्यायचा आहे आपल्याला. इंडियन कल्चर आहे, मॉडर्न हिस्ट्री आहे, हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड पण आहे आपल्याकडे, इंडियन सोसायटी आहे, हे सगळं सोसायटीचा पार्ट आहे आपला. हे 4 पॉइंटर्स आर सोसायटी. इथे काय आहे, इथे वर्ल्ड फिजिकल जॉग्राफी आहे, नॅचरल रिसोर्सेस, फिनॉमिना वगैरे, अर्थक्वेक, सुनामी वगैरेवर आपल्याला कम्प्लीट करायचं आहे. सो व्हॉट वी नीड टू नो, वी नीड टू नो द सिलेबस प्रॉपरली, व्हॉट आर द टाइप्स ऑफ क्वेश्चन कॅन कम, वी शुड हॅव नोट्स ऑन एव्हरी टॉपिक, यू शुड हॅव नोट्स ऑन एव्हरी टॉपिक अँड नो दॅट व्हॉट ऑल थिंग्स यू नीड टू रीड. सी इथे काय आहे, इथे सोसायटीचा आपल्याकडे 4-5 पॉईंट आहे. सोसायटी इज व्हेरी इंटरेस्टिंग टू कव्हर, आणि सोशियोलॉजी ऑप्शनल असेल तर इथे यू कॅन गेट एन एज, यू कॅन स्कोर मोर मार्क्स. सो दिस इज द सिलेबस ऑफ GS1, जिथे आपल्याला हिस्ट्री, जिओग्राफी, सोसायटी, these are the three major thing. I am sure if you're giving mains you must be aware, but still let's quickly revise and go through. If you are just procrastinating, you know that to prepare all these, how many days, if you have not started, you are going to get 7-8 days max. सो तुम्हाला काय आता अर्जन्सी फील होत आहे की नाही, की 7-8 डेज मध्ये सगळं प्रिपेअर करायचं आहे आपल्याला, ऑल द नोट्स, टॉपिक, आणि लिहायचा पण आहे, राईट, प्रॅक्टिस पण करायचं आहे. व्हॉट इज दिस नाव, दिस इज GS2. काय आहे GS2 मध्ये, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस, इंटरनॅशनल रिलेशन अँड ऑफकोर्स महाराष्ट्र स्पेसिफिक आहे. सो आपल्याकडे काय आहे, पॉलिटी, गव्हर्नन्स, ओके, गव्हर्नन्स, सोशल जस्टिस, IR. सिलेबस इज कम्प्लिटली सेम ॲज UPSC. दे हॅव रफली कॉपीड द सिलेबस. सो इथे आपल्याला इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वगैरे जे वाचलं असेल तुम्ही प्रिलियमसाठी पण, लक्ष्मीकांत बुक आहे. देन देर आर सम लोकल सेल्फ गव्हर्नमेंट, हे आपला पंचायत राज वगैरे फोकस असतो. RPA ऍक्ट थोडंसं प्रॉपरली प्रिपेअर करून घ्या. आणि इथे जर इफ यू सी these are what, these are the governance things, right, governance and all, and these remaining 4 points are IR. So you have to read very nicely. इथे डायस्पोरा वगैरे पण आहे. सी इंडियन डायस्पोराचा काय रोल आहे, बायलॅटरल काय चाललंय, इन्स्टिट्यूशन्स कसे आहे, UN वगैरे कसं चाललंय, सगळं म्हणजे ऑल दीज आर इम्पॉर्टंट थिंग. आणि इथे गव्हर्नन्स आहे, रोल ऑफ सिव्हिल सर्व्हिसेस. सी दिस इज अ टॉपिक, आपल्याकडे नोट्स पाहिजे, प्रॉपर नोट्स पाहिजे. सी आय थिंक आय हॅव गॉट माय नोट्स हिअर, लेट मी क्विकली सी इफ आय हॅव. सो रोल ऑफ सिव्हिल सर्व्हिसेस, सी असा हे टॉपिक होता ना आपला GS2 गव्हर्नन्स. आय होप द नोट्स आर विजिबल टू यू गाईज. रोल ऑफ सिव्हिल सर्व्हिसेस इन अ डेमोक्रेसी, दिस इज GS2 सिलेबस पॉईंट. सो आफ्टर लुकिंग ॲट द UPSC PYQ अँड ऑल, मी प्रॉपर नोट्स काढल्या किती 4-5 पानांमध्ये, सगळ्या ऑल द इम्पॉर्टंट थिंग, इम्पेडिमेंट्स, काय इश्यूज आहे, काय रिफॉर्म सांगितलं. इथे पण मी असं म्हणजे नॉट व्हेरी जेनेरिक रिफॉर्म्स, आय हॅव गॉट इन द प्रॉपर कमिटीज, what committees are saying, right? And then if there was something in current affairs like lateral entry म्हणजे काय आहे, मिशन कर्मयोगीचा काय चाललाय, कूलिंग ऑफ पिरियड काय असतो, न्यू IAS पॉलिसी काय, हे सगळं. आणि जर काही अजून भेटलं तर मी इथे आपलं करंट अफेअरमध्ये काही काही लिहिणार. सो असं करून तुम्हाला नोट्स तुम्ही काढू शकता पर एव्हरी टॉपिक ऑफ द सिलेबस. जर तुम्हाला नोट्स पाहिजे, मला कॉमेंट्समध्ये सांगा, मी आपला टेलिग्रामवर टाकून देते. टेलिग्रामचा लिंक पण मी डिस्क्रिप्शनमध्ये ऍड करते. माझा टेलिग्राम स्वतःचा चॅनल आहे, तिथे फ्रीमध्ये मी तुम्हाला हे सगळे नोट्स जेवढा माझ्याकडे आहे मी तुम्हाला अवेलेबल करून देते, कारण तुमच्याकडे खूप टाइम पण नाहीये टू गेट द नोट्स. सो दिस इज द GS2 नोट्स. मेक नोट्स ऑन एव्हरी पॉईंट, वी शुड हॅव. पण आता कमी टाइम आहे तर थोडा कन्सॉलिडेशनवर फोकस पाहिजे. व्हॉट एल्स, GS3 वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट, कारण खूप खूप तुम्हाला हे सब्जेक्ट्स भेटेल इथे. इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स. टेक्नॉलॉजी, सायन्स आहे, इकॉनॉमिक डेव्हलपमेंट, बायोडायव्हर्सिटी अँड एन्व्हायरमेंट, सिक्युरिटी, डिझास्टर मॅनेजमेंट, राईट. सो व्हॉट इज दिस, यू नो, दिस इज इकॉनॉमी, this is economy. Then there is going to be, this is agriculture, okay, economy झाला, agriculture is the second thing. Now इथे काय आहे, इथे सायन्स पण आला आहे, इथे अजून काय, इथे डिझास्टर मॅनेजमेंट आला, दिस इज एन्व्हायरमेंट, ओके. अँड हे जे आहे लास्टचे 4 पॉईंट्स आपले, दिस इज इंटरनल सिक्युरिटी. इंटरनल सिक्युरिटी खूप स्कोरिंग आहे, जर तुमचा प्रॉपर वाचून झालाय की नक्सलिझम वगैरे, बॉर्डर इश्यूज, ऑल ऑफ दिस इफ यू रीड प्रॉपरली, इट इज गुड. बट अ कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट स्टील. सो थिंक अबाउट इट. तुम्हाला फक्त 10 दिवस आहे कम्प्लीट करण्यासाठी. सो प्लीज, इफ यू हॅव नॉट स्टार्टेड प्रिपेरेशन, प्लीज स्टार्ट इट, कन्सॉलिडेट, रिवाइज इट. Okay, so this is the syllabus of GS3. I hope now you're able to, and you should know the syllabus by heart, and every point should have some note, some idea, because question can be asked from any point. Now very interesting paper is ethics. This is also highly rewarding as compared to other GS paper.
इट इज व्हेरी रिवॉर्डिंग प्रोव्हाइडेड यू प्रिपेअर वेल, यू लिंक वेल. लिंकिंग आहे तुमच्याकडे, एक्झाम्पल्स वगैरे आहे. इफ यू कॅन ब्रेन स्टॉर्म प्रॉपरली. सो दिस इज द सिलेबस. आणि केस स्टडीचा पण पार्ट आहे. ओके, केस स्टडीज आर ऑल्सो देअर. So these are the syllabus pointers for the papers that I have quickly gone through. I thought that I will give you a overall macro view, and then we have optionals. Many optionals are there. See, look at here. All these 26 optionals are shown here. What you can do, you can choose any of it. If you have an optional called sociology, I can be little helpful here. I can help you with this. So I hope the idea of syllabus is clear, and you know that how lengthy, how big the syllabus is, right? Now let's look at the scheme of the paper. So how is the scheme? Scheme as in kasa question yete काय, that let me quickly tell you. See, in fact, MPSC has given wonderfully the entire structure of it, how your question paper will look. So see, in Marathi language, what is going to happen? There is going to be a निबंध, right? परिच्छेदांचे आकलन, सारांश लेखन, दिस इज ट्रान्सलेशन. मराठी उतार्याचं इंग्रजीमध्ये भाषांतर करायचं आहे, इंग्रजीचा मराठीमध्ये करायचा आहे, परिपाठ, शब्दसंग्रह, like words will be given, what is the meaning of it, how it is used and all those things. So this is the distribution. आणि आपल्याला माहिती आहे किती मार्क्स पाहिजे, 75 मार्क्स पाहिजे. सो थोडा निबंध वगैरे बराबर प्रॉपरली लिहून एकदम, इथे जर तुम्हाला 50 मार्क्सचा आजूबाजू भेटला, जर इफ यू राईट वेल, देन इथे तुम्ही काय, मराठी उताराचं इंग्लिशमध्ये रूपांतर, इथे तुम्ही 10-15 मार्क्स घेऊ शकता. इथे परिच्छेद आहे, तिथे एक दिला आहे तुम्हाला एक पॅराग्राफ, तिथून इथे पण 60, you can get 30 marks at least easily. So this is very easy to score. It's not that difficult. Just be little sincere with it. Okay. Same with English, right? All questions to be attempted, all this. Asa paper चा पुढे येईल हे, this thing. This is the instruction. The same pattern. See, essay is there, comprehension, précis and vocabulary. Right? You will be able to score it easily, not a problem. Now, how the essay is going to be? There will be, see, two parts. Section A, Section B. इथे 4 एस्से आहे, इथे 4 एस्से आहे. तुम्हाला किती अटेम्प्ट करायचा आहे? अमंग्स दीज 4, 4 पैकी कुठलंही एक, वॉट एव्हर बेस्ट सूट्स यू, अँड इट इज 125 मार्क्स. आणि इथे आता 5 ते 8 मध्ये सेक्शन बी मधून पण तुम्हाला एक घ्यायचा आहे. प्लीज डोंट मेक सच मिस्टेक दॅट ए मधून तुम्ही 2 एस्से लिहिला. इथून एक पिक करायचा आणि इथून एक पिक करायचा आहे. सेक्शन ए मधून एक, सेक्शन बी मधून एक, आणि 125 मार्क्सचा. जर तुम्हाला म्हणजे एक 60 पण मार्क्स भेटतो, 60-70चा मध्ये, इट्स वंडरफुल मार्क्स. 60-70. सो यू विल गेट अप्रॉक्स 140 मार्क्स. म्हणजे युपीएससीचा जर मी स्टँडर्ड घेऊन चालते आता, सो 140 मार्क्सचा अराउंड, इट्स अ गुड एक्सलेंट मार्क्स इन एस्से. Now we are yet to see what is the marking scheme for MPSC, but we can score good marks in essays. Got it? Very simple paper, very easy paper. Just have to write 2 major answers. Now, what is it? This is GS1. Let's see how GS1 will be. So GS1 मध्ये, see, question number 1 to 10 will have, question number 1 to 10 will have 10 markers, right here. So these 10 questions of 10 markers, so 10 into 10 किती झाले? 100. And now remaining 10 questions, 11 to 15. Okay, sorry, I could not draw a straight line. Okay. So 11 to 20 are what? 15 marker. 15 into 10. This is how your question paper and QCAB is going to look like. Okay, the answer booklet is going to look like. And what is the total? 250 marks. So you can, after knowing the scheme, you can strategize whether to start from question number 11 or start from question number 1. पहिला आपल्याला 15 मार्क्सचा अटेम्प्ट करायचा आहे की 10 मार्क्सचा अटेम्प्ट करायचा आहे. This is your own strategy. So it is very important that you know the structure. I think same with GS2. Which paper is this? Okay. This is, अच्छा, so it was for GS 1 to 3, all the 3 papers. See, सामान्य अध्ययन 1 ते 3 जे आहे, GS 1 to 3 will be similar format. This is the format that first 10 question will be like this. Now GS 4 जे आपलं हे आहे, काय आहे, कुठला पेपर आहे? एथिक्सचा पेपर आहे ना. एथिक्स मध्ये कसा होईल हे बघा. क्वेश्चन नंबर 1 मध्ये, क्वेश्चन नंबर 1 मध्ये 5 स्मॉल क्वेश्चन्स आर देयर. So it is 10 mark, that means 2 into 5. So very small. So you have to learn the skill of precise writing. 2 मार्क्सच्या लिहायचा इथे. इथे फक्त तुम्हाला म्हणजे एक 5-7 लाईन मध्ये आन्सर कंप्लीट करायचा. अदरवाइज टाइम मॅनेजमेंट विल बी डिफिकल्टी. आणि नाव सी, क्वेश्चन नंबर 1 विल हॅव A, B, C 3 क्वेश्चन्स, 10 मार्कर. 2 विल हॅव 2 क्वेश्चन, 3 विल हॅव 2 क्वेश्चन, 4 विल हॅव, असं करून किती क्वेश्चन आपल्याला भेटतोय टोटल, जर आपण हे काउंट केला. सो टोटल 13 क्वेश्चन्स ABCD. आणि तिथे 13 क्वेश्चन मध्ये 12 क्वेश्चन तर आर स्ट्रेट 10 मार्क्सचे. आणि एक क्वेश्चन जे आहे, क्वेश्चन 1A, इट हॅज 5 सब पार्ट्स और 5 स्मॉलर क्वेश्चन्स,
right? Got it? So this is what breakup, you understand how the breakup of marks is there. इट वॉज सेक्शन ए, आपल्याला सगळे क्वेश्चन अटेम्प्ट करायचा, इट इज कंपल्सरी. नाव सेक्शन बी मध्ये काय येईल, केस स्टडीज. हावेवर आय लुक्ड ॲट द PYQ आणि बघा इथे केस स्टडीचं मार्क्स 20 आहे. सो हाऊ मेनी केस स्टडीज आर देअर, 6 into 20, इट इज 120 मार्क्स. अँड हाऊ मेनी वर देअर, 13 into 10, विच इज वॉट 130 marks, and it makes it 250 marks. Now you can prioritize your time, right? You can prioritize your time, how, which one to attempt first, whether to write the case study first. And after knowing that this is the pattern, you will be not surprised and shocked in the paper, you will be able to manage. So MPSC ने properly breakdown करून दिलाय. And this is the वैकल्पिक विषय कसा असेल तुम्ही बघून घेऊ शकता. सी वैकल्पिक विषय मध्ये पण this is also special thing. You will get options. You don't have to attempt all the question. All questions are not compulsory. But there are total how many questions? See, there are total 8 questions, and out of which 5 are to be attempted. Question number 1 and 5 are compulsory. Out of the remaining 3 are to be attempted, choosing at least one from each section. So there are 2 sections of the paper. कसं आहे, 2 सेक्शन आहे. वेट, हां. सो बघा, असं सेक्शन ए है, सेक्शन बी आहे, 2 सेक्शन आहे. आपल्याला अटलिस्ट एक एक क्वेश्चन इथून अटेम्प्ट करायचा आहे. एक एक इज द मिनिमम. क्वेश्चन 1 आणि 5 कंपल्सरी, तर क्वेश्चन 1 आणि 5 करायचंच आहे. आता 2, 3, 4 मध्ये एक सिलेक्ट करणं अनिवार्य आहे, आणि 6, 7, 8 मध्ये पण एक सिलेक्ट करणं अनिवार्य आहे. ठीक आहे, तो एक इथून केला, पण एक इथून केला, आणि हे तर आहे क्वेश्चन नंबर 1, 4. किती झाले, 4 झाले. अजून एक करायचा, टोटल 5 क्वेश्चन्स वी नीड टू अटेम्प्ट. ओके, टोटल 5 क्वेश्चन. 5 into 50 इज गोइंग टू बी 250, कारण पर क्वेश्चन इज 50 मार्क्स. क्वेश्चन नंबर 1 इज 50 मार्क्स, क्वेश्चन 2. सो किंवा तुम्ही सपोज इथे आपण क्वेश्चन 2 सिलेक्ट केला आणि इथे क्वेश्चन 6 सिलेक्ट केला, सो 3, 4 मध्ये किंवा चूज करा, किंवा 7, 8 मध्ये, दॅट इज ओके. बट अटलिस्ट 1 इथून पाहिजे. 1 आणि 5 तर कंपल्सरीच आहे, बट 2, 3, 4 आणि 6, 7, 8 मध्ये एक एक आपल्याला मिनिमम सिलेक्ट करायचा आहे. यू कॅन नॉट डू दॅट यू आर रायटिंग क्वेश्चन नंबर 1 इथून आणि क्वेश्चन 5, 6, 7, 8 इथून. तसा नाही करू शकता तुम्ही. ओके, आय होप यू अंडरस्टूड. आय नो पीपल हू हॅव मेड सच मिस्टेक. दिस ब्लंडर हॅज बीन डन बाय पीपल इन UPSC. आय नो, म्हणून मी सांगते. तुम्हाला वाटेल की मॅम काय तुम्ही एवढा स्मॉल थिंग्स, बट बिलीव्ह मी, देर आर स्टुडंट्स हू आर मेकिंग सच मिस्टेक्स. यू शुड नॉट बी दॅट पर्सन who is making such mistake. I hope you understood the exam pattern. आणि आपला QCAB क्वेश्चन कम आन्सर बुकलेट कसा दिसतो, आय होप यू आर एबल टू सी इट. सी, दिस इज गोइंग टू बी द फर्स्ट पेज. इथे आपली इन्फॉर्मेशन फिल करायचं आहे. त्याच्यानंतर कसं आहे, थोडा रफ वर्क साठी पेपर दिला असेल, आणि इथे नाव क्वेश्चन विल स्टार्ट, आणि इथे यू कॅन राईट आन्सर. राईट, UPSC मध्ये दिस इज अ ब्लँक पेज. there are no ruled pages, but इथे ruled pages आहे. So it is very easy to write on the ruled pages. So I hope this is the specimen copy that MPSC has given. You should not write outside these margins. Okay, should not write outside these margins. This is not allowed. So I hope now the syllabus, exam pattern की पर पेपर मध्ये किती क्वेश्चन येणार, कसा येणार. एथिक्सचा बघा थोडा स्पेशल होता, राईट. एथिक्स मध्ये 13 + 6 आहे, 19 क्वेश्चन आहे. GS 1, 2, 3 इज डिफरंट पॅटर्न. कसं म्हणजे क्वेश्चन कसा येणार, GS 4 एथिक्स मध्ये कसं आहे, 13 स्टॅटिकचे थिअरीचे क्वेश्चन आहे आणि 6 केस स्टडी आहे. आणि 13 क्वेश्चन मध्ये पण एक क्वेश्चन जे आहे तिथे स्मॉल आपले 5 स्मॉल क्वेश्चन्स आर देअर. आय होप यू अंडरस्टूड. यू लुक्ड एट द QCAB ऑल्सो. नाव वी आर व्हेरी वेल अवेअर ऑफ द स्कीम ऑफ द एक्झाम. नाव लेट्स लुक एट द प्लॅन. आता आपल्याकडे काय माहित आहे, आपल्याला की देअर आर टोटल 7 पेपर्स, राईट, विच आर मेरिट बेस्ड. इथे कसं आहे, एस्से प्लस GS चे 3 GS 1, 2, 3, 4 आहे, प्लस आपण एथिक्स सेपरेटली घेऊ, आणि त्याच्यानंतर आपल्याकडे ऑप्शनलचे 2 पेपर आहे. दिस इज द 7 पेपर्स दॅट आर गोइंग टू डिसाइड युअर मेरिट, आणि दिस इज फॉर जस्ट 2026. सो इफ यू आर समवन हू इज टार्गेटिंग 27, इग्नोर इट ॲज ऑफ नाव. यू जस्ट फोकस हिअर. सो एस्से आणि एथिक्सचा काय सीन आहे, इथे कमी टाइम टाकून तुम्हाला रिवॉर्ड जास्त भेटेल. सो इट इज अ हायली रिवॉर्डिंग. स्टील वी विल पुट सम एफर्ट्स. आणि 3 GS मध्ये इट्स व्हेरी वास्ट. ओके, एस्पेशली GS 3 वास्ट आहे. GS 3 खूपच वास्ट आहे. माझ्याकडे आता मी एक प्लॅन बनवला होता 15 जुलै पासून. सो आय थिंक इथे एक्सेल शीट पण आहे, तुम्हाला मॉडिफाय करायचं असेल तर तुम्ही करू शकता. सी, फ्रॉम 15th जुलै व्हॉट यू कॅन डू, यू कॅन स्टार्ट विथ एथिक्स प्रिपरेशन. ओके, आणि संडेला मी काय टाकलंय, मी एस्सेचा प्रॅक्टिसचा पण टाकलाय. ठीक आहे, संडे जर असेल ना तुम्हाला खूप, मी जर इफ यू आर रायटिंग द फुल लेंथ पेपर गुड, अदरवाइज आय एम ट्राईंग टू हेल्प यू राईट द एस्सेज ऑल्सो. सो एस्सेची प्रॅक्टिस करायची. तसा मी पूर्ण प्लॅन टाकलाय, सगळ्या सिलेबसचा पॉईंट इथे आणून ठेवलाय की तुम्ही टाइम घ्या. फॉर एक्झाम्पल लुक एट हिअर,
फ्रॉम दिस इज द टाइम. आता हे गेला, सपोज तुम्ही आत्ताच स्टार्ट करणार आहे आफ्टर वॉचिंग दिस व्हिडिओ, तो ॲटलीस्ट स्टार्ट विथ दिस आर्ट कल्चर. आणि नंतर जेव्हा थोडा बफर भेटेल तुम्हाला, तिथे तुम्ही एथिक्स फिट करा. किंवा तुम्हाला पाहिजे असेल तर थोडासा प्लॅन मॉडिफाय करा तुमचा. म्हणजे तुम्हाला एक्सेल शीटचा लिंक पाहिजे, मी टाकून देते डिस्क्रिप्शनमध्ये. यू कॅन मॉडिफाय, मेक अ कॉपी ऑफ द एक्सेल शीट आणि देन यू कॅन मॉडिफाय ॲज पर युअर नीड. इथे मी दररोज काय करायचं, आपल्याला एक जीएसचं मटेरियल करायचं आहे आणि ऑप्शनल करायचं आहे. ठीक आहे, ऑप्शनल आणि पीवायक्यू. तुम्हाला पाहिजे असेल तर युपीएससीचा पीवायक्यू बघून घ्या, कारण एमपीएससी मध्ये एकच वर्षाचा आहे आपल्याकडे. ठीक आहे, इथे ऑप्शनल दररोज करायचं आहे. पेपर 1 रिव्हिजन करायचं आहे. आय होप तुमच्याकडे नोट्स वगैरे प्रॉपर असेल. ऑप्शनलची प्रिपरेशन थोडी बेसिक झाली असेल, तो एक प्रॉपर कन्सॉलिडेट करून रिवाइज करायचा आहे. आणि थोडं पॉसिबल असेल तर दररोज 1-2 आन्सर लिहायचा आहे. जर तुम्ही खूप युपीएससीचे मेन्स वगैरे दिले तर इट्स ओके. इफ यू आर रायटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, थोडीशी प्रॅक्टिस करून घ्या, थोडा ब्रेन स्टॉर्मिंग. काही नाही झालं तर स्क्रिबल करून घ्यायचं आहे, ब्रेन स्टॉर्मिंग करायचं, क्वेश्चन वाचायचं आणि काय आपण लिहू शकतो, व्हॉट शुड बी द इंट्रोडक्शन कन्क्लुजन, तसा विचार करायचा आहे. सो दिस इज द प्लॅन दॅट आय हॅव गॉट. इथे आता GS4 संपलं तर आपण GS1 स्टार्ट केलंय. नंतर GS1 नंतर इथे सगळ्या सब्जेक्टला मी टाइम दिलाय बघा. सिलेबस सारखं सिलेबसचे पॉइंट्स आहे इथे. सो एव्हरी पॉइंट ऑफ द सिलेबस विल गेट कवर्ड. नाव GS1 कम्प्लीट झाला की GS1चा एक फुल लेंथ टेस्ट देऊन टाकायचा आहे. नंतर GS2 स्टार्ट झालाय, राईट. GS2 आपल्याला कम्प्लीट करायचा आहे. GS2चा एक फुल लेंथ टेस्ट बसून द्यायचा आहे 3 तास. ओके, नाव इट इज GS3. गो थ्रू दिस प्लॅन. आय विल अपलोड दिस प्लॅन. इवन PDF पाहिजे असेल तर मी टेलिग्रामवर टाकते. एक्सेल शीट पाहिजे तर मी डिस्क्रिप्शन मध्ये टाकून देते. इथे ऑप्शनलचे पण टेस्ट टाकलाय मी. सी, ऑप्शनल इज गोइंग पॅरली. सगळ्यांचा ऑप्शनल वेगळं असतो ना, म्हणून मी ऑप्शनलचा कसं आहे की सेपरेट फक्त टाकलाय की रिव्हिजन करा तुमचं. तुम्हाला पाहिजे असेल तर सोशोलॉजीचा मी तुम्हाला हेल्प करू शकते की कुठून वाचायचं आहे, काय वाचायचं आहे. बट ऑप्शनलचा तुम्हाला दररोज थोडा थोडा करायचा आहे. यू कॅन्ट कीप दॅट ऑप्शनल आय डू सेपरेटली, बट प्लॅन अकॉर्डिंग टू युअर नीड. दिस इज द टॉप लेवल प्लॅन फॉर युअर 75-80 days विच कॅन बी इम्प्लिमेंटेड. इथे तुम्ही जर बघा, इथे मी ना एक मॉक ड्रिल सिम्युलेटर पण टाकलाय. आपला होता ना, तुम्हाला आठवलं की कसं आपला टाइम टेबल आहे. मी सांगितलं होतं ना की हे 2 दिवस 4 ऑक्टोबर वाला वॉज ओके, राईट. इथे कुठे गेला, एक सेकंड. इथे होता ना आपला, कुठे गेला डेट्स. हा, सी, दिस 17 ऑक्टोबर आणि 18 ऑक्टोबरला आपला बॅक टू बॅक पेपर आहे. 4 पेपर आपल्याला 2 दिवसात लिहायचा आहे. सो आपल्याला असंच प्लॅन पाहिजे जिथे आपण तसा सिम्युलेटरची प्रॅक्टिस करतो. तो इथे मी बघा सप्टेंबरमध्ये हे टाकून दिलंय. इथे पण एक अजून 2 सिम्युलेटर तुम्ही देऊ शकता. दिस इज 26-27 सप्टेंबर. सो सप्टेंबर स्टार्टमध्ये एक असा 4 टेस्ट आणि एंडमध्ये, आणि ऑप्शनलचा पण एक सिम्युलेटर मी ऍड करून दिलाय. नंतर हे बघा, ऑक्टोबर मंथचा सेपरेट प्रिपरेशन. इथे मी इंग्लिश आणि मराठीची प्रिपरेशनसाठी पण एक एक दिवस दिलाय. ठीक आहे, इथे बघा तुमच्याकडे टाइम आहे. इथे पण मी रिव्हिजनचा प्रॉपर प्लॅन काढून दिलाय तुम्हाला. देर इज अ लॉजिक की GS1 का आपण पहिला करतोय, त्याच्यानंतर GS4 लेटेस्ट का, बिकॉज GS4 पेपर इज गोइंग टू हॅपन ऍट द एंड. इथे सी, म्हणून GS4 थोडासा आपल्याला पाहिजे इन द सिक्वेन्स. दिस इज द सिक्वेन्स विच विल वर्क बेटर. आणि ऑप्शनलचा रिव्हिजन करून त्याच्यानंतर आपल्याला एक वीक ऑप्शनल रिव्हिजनसाठी भेटेल आणि पेपर देऊ शकतो. सो इव्हन सी, ग्रीन कलर मध्ये जे आहे ना, ती ऑक्टोबर मंथचा प्रॉपर प्लॅन मी तुमच्यासाठी बनवून दिलाय. सो दिस इज अ गुड प्लॅन. ओव्हरऑल आयडिया तुम्हाला भेटून जाणार. जर तुम्हाला थोडा मॉडिफाय करायचा असेल तर एक्सेल शीट घ्या, मेक अ कॉपी ऑफ द एक्सेल शीट अँड मॉडिफाय ॲज पर युअर नीड. ठीक आहे, चालेल. समजलं कसं आहे. नाव लेट्स गेट बॅक. I hope this is the plan that I wanted to share with you. You have looked at everything. Now what is the next thing? प्लॅन बघितला आपण, आणि नोट्स मेकिंगवर खूप आहे इश्यूज. तो नोट्स मेकिंग कसं करायचं आहे. सी, मेनसाठी ना, युअर नोट्स आर गोइंग टू ट्रान्सलेट इन टू द मार्क्स. ओके, जर तुमचे नोट्स प्रॉपर आहे देन यू विल राईट बेटर. कारण जर नोट्स नाहीये तर आपण कशा लिहिणार एक्झाममध्ये, कशा रिवाइज करणार. आणि तुम्ही बघितलंय की 4 पेपर्स यू हॅव टू राईट बॅक टू बॅक, अँड देन 1 वीकचे गॅप भेटेल, तिथे तुम्हाला ऑप्शनल पूर्ण रिवाइज करायचं. सो नोट्स आर नीडेड. मेक शुअर दॅट यू आर हॅव्हिंग सिलेबस पॉइंटर वाईज नोट्स, आणि थोडे व्हॅल्यू एडिशन वगैरे पण पाहिजे, राईट. अँड ऑल्सो सम इम्पॉर्टंट टॉपिक्स, फॉर एक्झाम्पल NGOज, सिव्हिल सोसायटी, हे सगळे कसं थीम आहे, इम्पॉर्टंट आहे, एक्झाममध्ये येतो. वर्ल्ड हिस्ट्रीचा क्वेश्चन आला होता लास्ट इयर, मी बघितलाय. वर्ल्ड हिस्ट्रीचा पण क्वेश्चन येणार. तर इथे जे मेजर इव्हेंट झाले, फ्रेंच रेव्होल्युशन, अमेरिकन रेव्होल्युशन, इंडस्ट्रियलायझेशन, वर्ल्ड वॉर, हे सगळे आपल्या थीम्स आहे. इथे आपल्याला नोट्स पाहिजे. GS2 मध्ये थोडा कॉन्स्टिट्यूशन, फेडरलिझम, लोकल गव्हर्नमेंट. आता आपल्या स्टेटची एक्झाम आहे, स्टेट PCS आहे, तर इथे काय आहे,
स्टेट पीसीएस मध्ये पंचायत आणि लोकल गव्हर्नमेंटची अवेअरनेस खूप इम्पॉर्टंट आहे. सो पंचायत, लोकल सेल्फ गव्हर्नमेंट बॉडी, लोकल बॉडीज जे अर्बन लोकल बॉडीज वगैरे, आपल्याला प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नोट्स पाहिजे. GS3 मध्ये इंटरनल सिक्युरिटीमध्ये नक्सलिझम, बॉर्डर इश्यूज विथ बांगलादेश, पाकिस्तान, ऑल दोस बॉर्डर फेन्सिंगचे इश्यू जे आहेत ते आपल्याला सगळे प्रॉपर नोट्समध्ये पाहिजे. सो तुम्हाला नोट्स काढायचं असेल, दिस इज द बेस्ट टाइम. In the month of August and September, complete your notes, give those 10 days, read and make short notes. तुम्हाला पाहिजे असेल तर UPSC प्रेप जे आहे ना वेबसाईट, upscprep.com, तिथे पण खूप गुड नोट्स आर प्रेझेंट फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट. सो एकदा तुम्ही बघून घ्या. जर टाइम इज व्हेरी बिग प्रॉब्लेम अँड यू आर स्टडिंग एव्हरीथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, जॉग्रफीचा नोट्स तर नक्कीच बघून घ्या. इट्स वंडरफुल, ब्युटिफुल नोट्स, खूप छान आहे. 100 पेजमध्ये एंटायर जॉग्रफी फॉर द मेन्स इज कवर्ड. सो हॅव अ लुक ॲट दीज नोट्स ऑल्सो, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल आहे. आणि इथून इन्स्पिरेशन घेऊन तुम्ही थोडंसं स्वतःचा नोट काढा. पाहिजे असेल तर मी माझा नोट्स पण तुम्हाला टेलिग्रामवर टाकून देणार. ओके, सो प्लीज स्टार्ट मेकिंग नोट्स. तुम्हाला जर डिटेल व्हिडिओ वगैरे पाहिजे कुठल्याही टॉपिकवर मला सांगा, मी डिटेल व्हिडिओ पण येते घेऊन. आता व्हॅल्यू एडिशन कशा करायचा, बेसिक्स आपल्या वाचून झालाय. व्हॅल्यू एडिशन कसं करायचं? सी, व्हॅल्यू एडिशन म्हणजे काय आहे की आपल्याला आन्सरला थोडासा एक फ्लेवर द्यायचा आहे. लाईक दिस इज अ स्पाइस, दिस इज अ सॉल्ट दॅट इज निडेड टू गेट दॅट एक्स्ट्रा मार्क्स. कारण आता सी, दिस इज द सेकंड टाइम मेन्स इज हॅपनिंग इन MPSC. तर लोकांना पण थोडी प्रिपरेशन झाली आहे, अवेअरनेस झाली आहे. सो बेसिक आन्सर एव्हरीबडी इज गोइंग टू राईट. हाऊ वी कॅन मेक आवर आन्सर लिटिल बेटर, इट इज कॉल्ड व्हॅल्यू एडिशन. थोडा बेटर करायचं आहे आपल्या आन्सरला. सो वन वे इज टू ड्रॉ डायग्राम्स. डायग्राम कसा काढायचा काय आहे, मी कंप्लीट फुल व्हिडिओ बनवलाय. इथे upscprep.com चॅनल आहे, तिथे जाऊन तुम्ही बघू शकता. जर व्हिडिओ नाही भेटत असेल कॉमेंटमध्ये मला सांगा, मी डिस्क्रिप्शनमध्ये टाकून देते. आणि दुसऱ्या व्हॅल्यू एडिशनचे सोर्सेस मी सांगितले की कसं करायचा, की सुप्रीम कोर्टचा जजमेंट कुठून कसा घ्यायचा, कमिटी रेकमेंडेशन वगैरे कसा पाहिजे. सो सगळं मी व्हॅल्यू एडिशनचा टाकलाय. तुम्हाला मी अजून सांगते, इकॉनॉमिक सर्वे जे आहे आपल्या महाराष्ट्राचा आणि इंडियाचा, तिथून व्हॅल्यू एडिशन डेटा वगैरे घ्या तुम्ही. डेटा इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. इकॉनॉमिक सर्वे ऑफ महाराष्ट्र. न्यूजपेपर जे आहे आपलं, म्हणजे एथिक्समध्ये आपण काय, तुकाराम मुंडे सर खूप आपला गुड वर्क ही इज डुईंग. सो वी कॅन पिक हिज एक्झाम्पल फ्रॉम न्यूजपेपर्स, राईट. जर आपल्या नॉर्मल सोशल एक्झाम्पल्स आर देअर, इंटरनॅशनल समथिंग इज हॅपन, PM किंवा CM आपले काहीतरी मोठे काही इनिशिएटिव्ह घेऊन येतो, सम नाईस स्टेटमेंट्स ही और शी इज सेइंग ऑफ एनी स्टेट वी आर सेइंग. सो आपले PM आणि CM चे काही स्पीचेस वगैरे असेल तर तिथून पण तुम्ही काही ना काही व्हॅल्यू एडिशन घेऊ शकता. बट वॉच दीज 2 व्हिडिओज, यू विल अंडरस्टँड हाऊ टू मेक डायग्राम्स, हाऊ टू ऍड व्हॅल्यू इन युअर आन्सर्स. ओके, सो दीज आर माय सजेशन्स. यू कॅन गो टू द चॅनल अँड वॉच इट. दिस इज अवेलेबल ऑन द UPSC प्रेप चॅनल आहे युट्यूबवर, तिथे अवेलेबल असेल दीज 2 व्हिडिओज. दिस आय मेड फॉर UPSC बट इट इज ऍप्लिकेबल फॉर MPSC ॲज वेल. आणि मी तुम्हाला दाखवते माझा स्वतःचे एथिक्सचे डायग्राम्स वगैरे बघून घ्या तुम्ही. दिस इज तो एथिक्सचे एक्झाम्पल, ते पण मी दाखवते तुम्हाला कसं मी ऍड केलं. सी, आपला कुठलाही क्वेश्चन आला, लॉज अँड एथिक्स, लॉ आणि एथिक्सचा क्वेश्चन आला, आपण लॉ आणि एथिक्समध्ये काय, आर दे कॉन्ट्राडिक्टरी, आर दे कॉम्प्लिमेंटरी, ते आपण असं डायग्राम. इथे कॉर्पोरेट गव्हर्नन्स आला, सिम्पली 3 P's आहे जे आपला पीपल, प्रॉफिट, प्लॅनेट, राईट. असं ब्युटिफुल सुंदर सुंदर डायग्राम. पण एक हे फ्लो चार्ट पण काढू शकतो की व्हॉइस ऑफ कॉन्शियन्स, जर इट इज हेल्पिंग यू इन मेकिंग डिसिजन, इफ यू लिसन टू दिस व्हॉइस यू विल हॅव इनर पीस, इफ यू डोंट यू विल हॅव गिल्ट. सो एक फ्लो चार्ट झालाय. हे एक्सप्लेन करायला तुम्हाला एक पॅराग्राफ लिहावा लागेल, बट इफ यू मेक दिस फ्लो चार्ट एक्झामिनर विल अंडरस्टँड. नाव इथे लोगोज, इथोस, पॅथोज, राईट, ऑल दीज थिंग्स. ॲरिस्टोटलचं आहे पर्स्युएशन कसा करायचा आहे. सो ऑल दीज आय हॅव मेड डायग्राम्स. तुम्हाला पाहिजे तर मी टेलिग्रामवर टाकून देते, माझ्याकडे खूप डायग्राम्स केल्या. आणि इनफॅक्ट आय हॅव व्हेरी नुआन्स्ड एक्झाम्पल ऑफ एथिक्स ऑल्सो. सो मी सगळं फेमस एक्झाम्पल आणि असे स्पेसिफिक एक्झाम्पल्स वगैरे पण घेऊन आलाय. ठीक आहे, खूप एक्झाम्पल तुम्हाला भेटेल जे तुम्ही नाही बघितलं. फॉर एक्झाम्पल झोमॅटोचा एक केस झाला होता जिथे त्या लोकांनी अपोलोजाईज केलाय. किरण बेदी, TN सेशन, हे सगळे फेमस आहे. पण बघा, हे IFS फॉरेस्ट सर्व्हिस ऑफिसर आहे, ही इज बिल्डिंग ग्रीन कव्हर. देन असं खूप एक्झाम्पल, इट इज व्हेरी फेमस. अशोक खेमका इज फेमस. राजेंद्र भरूत हे आपले नंदुरबारचे DM आहे. बघा, आपले नंदुरबारचे DM आहे, त्यांनी खूप एक्सिलेंट वर्क केलं, डॉक्टर आहे. ठीक आहे, ट्रायबल विलेज ने आले ते नंदुरबारचे आपले DM आहे, डॉक्टर राजेंद्र भरूत. तुम्ही डेफिनेटली यांचे प्रोफाईल यांचा वाचून घ्या तुम्ही, यू विल गेट व्हेरी मोटिवेटेड. सो कोविडमध्ये कसं त्यांनी अँटिसिपेटरी सगळं केलं होतं, हे आपल्या BMCचे कमिशनर होते इक्बाल सिंग चहल, त्यांनी काय केलंय. सो आपल्या खूप पर्सनलाइज आपलं इथलं पण एक्झाम्पल आहे, महाराष्ट्राचे पण खूप एक्झाम्पल आहे.
इथे मला वाटतं की इथे पेज 1 वर पण एक महाराष्ट्राचं आपल्याकडे एक्झाम्पल होतं. मी दाखवते तुम्हाला इथे. कैसर खालीद जे आहे ना, इथे पण कम्युनिटी फ्रीजचा जे आयडिया आहे आणि यांनी आपला केबल ऑपरेटरचा सपोर्ट घेऊन मला वाटतं धारावीमध्ये कोविडच्या टाइमवर खूप प्रॉपर काम वगैरे केला होता, राईट. सो इथे मी अप्रॉक्स 90+ एक्झाम्पल्स इथे लिहून ठेवलंय. तुम्हाला पाहिजे असेल तर मी हा पण आपला टेलिग्रामवर अपलोड करून देते मी. ओके. इथे 90+ एक्झाम्पल्स आहे. सो दिस इज माय ओन पर्सनल नोट्स फ्रॉम द न्यूजपेपर, फ्रॉम पर्सनल नियर बाय एक्झाम्पल. महाराष्ट्राचा रायगड जर डिस्ट्रिक्टचा असेल तिथून एक्झाम्पल मी घेतलाय. आणि इथे माझं स्वतः डायग्राम खूप प्लेसेस, टॉपर्सची बुक वगैरे सगळे बघून मी हे डायग्राम्स वगैरे पण रेडी केलंय. इथे GS2चे असे खूप नोट्स मी काढले. तुम्हाला पाहिजे तर मी फ्रीमध्ये अवेलेबल करून देणार. पण व्हॅल्यू एडिशन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. स्वतः थोडं व्हॅल्यू एडिशनवर ब्रेनस्टॉर्म करा, डेटा वगैरे आतापासून कलेक्ट करणं स्टार्ट करा. एस्पेशली वुमेनचा डेटा, पॉवर्टीचा डेटा, हे सगळं आता पाहिजेच. These are the themes, these are very, very important. Whatever I am saying to the point, most important thing. Please put in that hard work, okay? नाव मी बघितल्या लोकांना खूप कॉमन क्वेरीज असते, कुठला पेन यूज करायचा आहे, काय आहे. सी, जे तुम्हाला सूट करतोय तो पेन यूज करा तुम्ही. जनरली जेल पेन इज सजेस्टेड. बॉल पेनवर थोडा स्पीडचा प्रॉब्लेम आहे, कारण बघा तुम्हाला 50 पेजेस लिहायचे आहे. जर 50 पेजेस लिहायचं आहे, किती आपल्याकडे 3 तास आहेत. इन 3 hours, व्हेरी व्हेरी डिफिकल्ट. इन 7 minutes यू विल हॅव टू राईट 2 pages, वेअर यू हॅव टू ऑल्सो थिंक. 7 नाही, 6 मिनिट्स मी घेते. कारण काय, 1 minute यू विल पुट इन थिंकिंग अँड ऑल ऑल्सो. सो 2 pages लिहायचं आहे आणि 10 मिनिटामध्ये तुम्हाला 3 pages लिहायचं आहे. सो यू हॅव टाइम क्रंच. क्विकली आपल्याला कम्प्लीट करायचं आहे. सो जेल पेन इज जनरली स्मूथ, हँडरायटिंग पण छान येते. देर आर सम ऑप्शन. V7चा ऑप्शन आहे, देन ट्रायमॅक्सचा ऑप्शन आहे, पेंटेल एनर्जेल वगैरे मी ऐकलंय. सो बघा तुम्ही कुठलाही जे यू कॅन लाईक ट्राय कपल ऑफ पेन्स, पण एक फायनल करा. तिथून नोट्स वगैरे पण सेम पेन, यूज द सेम पेन टू मेक नोट्स, यूज द सेम पेन टू राईट द मॉक्स, so that you get comfortable, right? Make sure that the pen is not a problem. Decide it right now before the July ends. Ensure which pen you're going to use. Make a decision. How to manage time? With practice. प्रॅक्टिस. आणि मी टाइमचा तुम्हाला एक ब्रेकअप सांगितलाय. सो एव्हरी डे वेन यू आर प्रॅक्टिसिंग, मेक शुअर यू आर रायटिंग 7 minutes मध्ये एक 10 मार्क्सच्या क्वेश्चन तुम्ही लिहून टाकताय. ठीक आहे. 7 minutes मध्ये 10 मार्क्सच्या, 11 minutes मध्ये आपला 15 मार्क्सचे क्वेश्चन जे आहे, आणि 15 minutes मध्ये आपले 20 मार्क्सचे क्वेश्चन. ओके, गॉट इट. आणि एस्से मध्ये कसं करायचंय, एस्से मध्ये कसं टाइम मॅनेज करायचंय, एक 20 minutes तुम्ही ब्रेनस्टॉर्म करा. ब्रेनस्टॉर्म मध्ये स्ट्रक्चर करायचं आहे एस्सेला. ओके. अँड देन यू कॅन राईट इन द नेक्स्ट 1 hour, 1 hour 10 minutes मध्ये तुम्ही एस्से लिहा. राईट. 2 essays आर देअर, सो 1.5 hour पर एस्से आपल्याकडे आहे. राईट. 2 एस्से लिहायचे. दिस इज हाऊ टाइम मॅनेजमेंट शुड बी इन द एक्झाम. फिलिंग पेजेस वर्सेस रायटिंग क्वालिटी. सी, the best would be quality answers filled on all the pages. Not possible, कारण few question will be there which are unfamiliar to us. So आपल्याला काय करायचं आहे, we have to try to write good quality question, but also try to fill as many pages as possible. If there is something you know nothing about, then it is your decision. There are many toppers I have spoken to. They suggest that you can fill pages, but also there are many toppers who said if you know nothing, zero, then you may skip that question. However, it is your call. I would suggest that मॅक्सिमम फिलिंग शुड बी देअर. असं नाही पाहिजे की आपला लाईक 70% क्वेश्चन ओनली अटेम्प्ट झाले. म्हणजे एखादा क्वेश्चन सुटला नाही आहे, ब्लँक सोडला तर ठीक आहे. जर आपले 4-5 क्वेश्चन आपण सोडतोय, देन इट इज अ मॅटर ऑफ कन्सर्न. 1 or 2 question max in the all the 7 paper is still okay, I believe. ओके. अननोन क्वेश्चन सेम थिंग. कसा करायचा, कुठले कुठले क्वेश्चनवर तुम्ही फ्रेमवर्क अप्लाय करू शकता. राईट. की जर सपोज आला की इंडिया आफ्रिकाचा रिलेशनवर बोला तुम्ही, इंडिया आफ्रिकाचा आपण एवढं नाही वाचलंय, पण आपल्याला माहित आहे की कसं काय रिलेशन असेल. इकॉनॉमिक आहे, इकॉनॉमिकमध्ये कोण बेटर आहे, इंडिया बेटर आहे, तो इंडिया इज इन्व्हेस्टिंग इन आफ्रिका. आपल्याला एक्झॅक्ट नाही माहिती, पण काहीतरी लिहायचं आहे. आफ्रिकाची इकॉनॉमीला फायदा भेटतोय, इंडिया इन्व्हेस्टमेंट करतोय, इंडिया टेक्नॉलॉजी वगैरे ट्रान्सफर करणार. सोसायटी, इंडियन अँड आफ्रिकन सोशल व्हॅल्यूज आर देअर, हिस्टॉरिकल कोलोनियल एक्सपिरियन्सेस आर सेम, असं सगळं लिहायचं आहे. एन्व्हायरमेंटमध्ये इंडिया आणि आफ्रिका सगळे एकत्र होऊन ग्लोबल लेवलवर नेगोसिएशन वगैरे मध्ये पार्टिसिपेट करतात, असं लिहायचं. जर वाचला नाहीये तर तो एक थोडंसं जेनेरिक पॉईंट पण करायचा आहे, जनरेट करायचा आणि लिहायचा आहे. दॅट कॅन बी डन. At least for some unknown questions, you can make a framework and you can think in a generic terms also. Okay.
Now some tips I would like to give. Most important, start now. I think after watching this video, if first of all if you have reached there, then kudos to you. कारण मला माहित आहे की जे आपल्या म्हणजे थोडा लॉंग व्हिडिओ असेल हे, आय एम गोइंग टू डिस्कस एव्हरीथिंग, तुम्हाला खूप दाखवलं पण आहे की कसा सिलेबस आहे काय आहे. सो मोस्टली फर्स्ट 10 मिनिट्स मध्ये ना आय वुड से 90% ऑफ द क्राऊड ड्रॉप्स ऑफ. मी बघितलंय युट्यूबचा आमच्याकडे दिसतो डेटा. मी बघितलंय की 90% ऑफ द पीपल जस्ट ड्रॉप इन द फर्स्ट 10 मिनिट्स. फक्त ते आपले 10% जे मुलगे आहे ना, जे मुले ज्यांना ऍक्च्युली खरोखरी अभ्यास करायचे आहे, जे सिरियस आहे, तेच इथे. सो इफ यू आर सिरियस देन ओनली यू आर लिस्निंग टू दिस पार्ट, दॅट आय एम व्हेरी शुअर ऑफ. सो इफ यू हॅव रीच देअर, यू आर सिरियस. जर तुम्ही फक्त प्रोक्रॅस्टिनेट करत आहात, यू आर जस्ट नॉट गेटिंग मोटिवेशन, प्लीज प्लीज स्टार्ट नाउ. प्रॉमिस मी इफ यू हॅव रीच्ड हिअर, यू आर हॅव नॉट स्टार्टेड आणि तुम्हाला लिहायचं जर 2027चा पण लिहायचं देन ऑल्सो से आय विल स्टार्ट राईट नाव. आय विल स्टार्ट राईट नाव हे मला कमेंटमध्ये सांगा. अँड इफ यू आर ऑलरेडी डुईंग युअर वर्क, युअर डुईंग द हार्ड वर्क अँड यू हॅव कम हिअर टू सी की तुमचं प्रॉपर डायरेक्शन आहे की नाही आहे, ते तुम्ही लिहा कॉमेंटमध्ये. आय एम नाही, लिहा आय विल बी कन्सिस्टंट, कारण तुम्ही ऑलरेडी आहात. आय विल बी कन्सिस्टंट. ओके. So if you are already somebody who is continuing, who is being consistent, sincere, you write this. If you are somebody who is, I know many of us are facing the procrastination issue. आपल्याला स्टार्ट करायचं आहे, but that motivation is not coming. आताच करा. Right now, write this. I know फक्त 10% people are here. Write this. I know you are somebody who is serious. Okay. So स्टार्ट करायचं आहे, आताच करायचं आहे, आजच करायचं आहे. आता अजून वेट नका करू की हे करू की ते. काही नाही झालं तर ॲटलीस्ट नोट्स वगैरे वाचून घ्या, सिलेबस वाचून घ्या, एकदा पॅटर्न बघून घ्या, हा पीपीटी आणि जे पीडीएफ मी अपलोड करते तेच बघून घ्या. ओके. वन मोर सजेशन आहे की जर पॉसिबल असेल तर संडेला एस्से लिहून घ्या. कारण बघा आपल्याकडे किती आहे, ऑगस्टचे आपले 4 संडे भेटेल, 4-5, आणि सप्टेंबरचे भेटेल. सो एक 4-4 जर तुम्ही 8 एस्से पण लिहिला, आणि लेट मी टेल यू सो बेस्ट थिंग की एमपीएससीच्या जे आपल्या राज्यसेवाची 2025ची मेन झाली आहे, तिथे 8 एस्से आहे ना आपल्याकडे. राईट ऑल द 8 एस्सेस दॅट वर आज इन एमपीएससी 2025 मेन्स. वुड बी अमेझिंग आयडिया, राईट. आणि टाइम्ड आन्सर रायटिंग प्रॅक्टिस, जसं मी सांगितलं की 10 मार्क्सच्या क्वेश्चन किती 7 मिनिट्समध्ये लिहायचा आहे, राईट. 7 मिनिट्स. सो प्रॅक्टिस इट, कारण आपल्याला टाइम इश्यू भेटेल आणि तुम्हाला थोडं फास्ट लिहिण्याची प्रॅक्टिस पाहिजे. जर तुमचा एमपीएससीचा क्वेश्चन बघून झालाय, प्रॅक्टिस करून झालाय, डेफिनेटली गो अँड लुक ॲट द युपीएससी पीवायक्यूज. आणि लँग्वेज पेपर प्लीज इग्नोर नका करू, कारण आपल्याला प्रॉपर खूप वर्ष झाले, म्हणजे देर आर पीपल हु हॅव स्टडीड इन इंग्लिश मीडियम, so they have not studied Marathi after 10th. For example, me, I have not studied Marathi after 10th. सो आय नीड टू प्रॅक्टिस, आय नीड टू राईट. आपला देवनागरी लिहिण्याचा प्रॅक्टिस खूप गेलाय, मला आता थोडा डिफिकल्ट वाटतो. आणि दोज हु हॅव स्टडीड इन मराठी मीडियम दे फिअर द लँग्वेज ऑफ इंग्लिश, की इंग्लिश मला येतच नाही, मला प्रॉपरली ग्रामर, सेंटेन्स, स्पेलिंगमध्ये इश्यू येतो. सो आपल्याला इंग्लिशची प्रॅक्टिस पाहिजे. मुलांनो, आय अंडरस्टँड दॅट तुमचं थोडंसं बॅकग्राऊंड वगैरे मराठी मीडियममध्ये होता आणि तुम्हाला इंग्लिशच्या एवढा एक्सपोजर नाही आहे, तरी पण आपल्याला इंग्लिशसाठी थोडा एफर्ट्स करावा लागेल. यू कॅन नॉट अफोर्ड की तुमचा इंग्लिशमध्ये क्वालिफाय नाही झाला आणि आपल्या पेपरची वाट लागली, तसं नाही पाहिजे. आपल्याला इंग्लिश क्वालिफाय करायचंच आहे. ओके. सो प्लीज थोडासा 1-2 दिवस देऊन अभ्यास करा, थोडा पीवायकी बघून घ्या की तुम्ही ते पेपर अटेम्प्ट करणार की नाही. जर तुम्ही कधीच नाही बघितलं, सो जस्ट लुक ॲट द पीवायक्यू. मराठी आणि इंग्लिश अनिवार्य जे सब्जेक्ट आहे त्याचे फक्त पीवायक्यू बघून घ्या. ओके. ना एक्झाम मंथ कसा करायचा हे बघा. तुम्हाला मी सांगितलं की 3 ऑक्टोबर आणि 4 ऑक्टोबरला आहे बॅक टू बॅक एक्झाम. त्याच्यानंतर हे 17 आणि 18 जे ऑक्टोबर आहे ना, हे आपले मोस्ट मोस्ट क्रुशियल आहे. कारण 4 जीएसचे पेपर 3 आवर्स बॅक टू बॅक लिहायचे आपल्याला पर डे. युअर रायटिंग 6 आवर्स अँड देन नेक्स्ट डे परत 6 आवर्स. 12 आवर्स रायटिंग करायचं तुम्हाला, लिहायचं बसून. ते 2 दिवस बॅक टू बॅक करायचा. इट इज गोइंग टू बी व्हेरी डिफिकल्ट. अँड मी इथे लिहिलंय की कसं तुम्ही ऑक्टोबरमध्ये एक्झाम स्टार्ट झाल्यानंतर कसं रिवाइज करणार. दिस वॉज द पार्ट ऑफ द प्लॅन दॅट आय हॅव एक्सप्लेन्ड, राईट. आय होप यू गॉट दिस प्रॉपरली. नाव ऑल द बेस्ट आहे. तुम्ही इथे आहात. आय नो व्हेरी सिरियस पीपल यू आर. यू हॅव क्वालिफाईड फॉर द प्रिलियम्स अँड इफ यू आर प्रिपेअरिंग फॉर द नेक्स्ट इयर मेन्स फ्रॉम नाव शोज युअर सिन्सिअरिटी अँड सिरियसनेस. माझी शुभेच्छा आहे, माझी बेस्ट विशेस आहे. आणि जर तुम्हाला पाहिजे की मी एक एक पेपर घेऊन GS1, GS1, 2, 3 असं घेऊन सगळं तुम्हाला पीवायक्यू अनालिसिस करून दाखवू की याचा पीवायक्यू कसा क्वेश्चन्स होते, एक एक सब्जेक्टने कसं अप्रोच करू, काय करू, एस्पेशली 2027चे जे लोक आहे की कुठे रिसोर्सेस काय आहे, कसा अप्रोच करू GS1 मध्ये, व्हॉट आर द स्पेशालिटी, टेल मी. आय विल कम अप विथ अ कॉम्प्रिहेन्सिव्ह व्हिडिओ फॉर एव्हरी सब्जेक्ट. राज्यसेवासाठी कसा अप्रोच करायचा आहे मेन्समध्ये, आय विल कम अप विथ दीज व्हिडिओज. पाहिजे असेल तर मी एंटायर मेन्सचे पीवायक्यू पण
मेन्सचे पीवायक्यू तुमच्यासाठी अनालाइज करून दाखवते. तुम्हाला पाहिजे असेल तर कॉमेंटमध्ये टाकून द्या की तुम्हाला पाहिजे असा व्हिडिओ, मी आणते लवकरात लवकर. आणि अजून दुसरे काहीतरी व्हिडिओ पाहिजे असेल तर तरी पण मला सांगा. देर आर मेनी रिफॉर्म्स गोइंग ऑन इन एमपीएससी, मी फॉलो करत आहे. आय विल कम अप विथ दोज ऑल्सो, डोंट वरी, आय एम देअर. काहीही असेल, आय नो मेनी ऑफ युअर रिचिंग आउट टू मी ऑन इंस्टाग्राम, यूट्यूब, कॉमेंट्स, ईमेल्स वगैरे. तुम्हाला पाहिजे असेल तर ग्रो विथ नीतू करून आपला हे आहे, आपला टेलिग्राम चॅनल आहे, तिथे तुम्ही जॉईन करा. ओके, तिथे पण मी नोट्स वगैरे टाकून देते. ओके, सो माय बेस्ट विशेस, ऑल द बेस्ट, ऑल द एमपीएससी राज्यसेवा ऍस्पिरंट्स. खूप मेहनत करा. आता मोटिवेशनची गरज नाही आहे, आता डिसिप्लिन पाहिजे आपल्याला. डिसिप्लिन, दररोज जे प्लॅन आहे एक्झिक्यूट करा. ओके. ओके, ऑल द बेस्ट अँड स्टार्ट वर्किंग हार्ड ऑन युअर गोल्स गाईज.